Hey guys, good morning. Welcome back. Welcome back to Python, the internship using artificial intelligence and machine learning. So we are going to, in the previous class, we learned that what we have learned. We have learned the visualization techniques, especially using Matplot library. So I have taught you what is required and other options like bar plot, pie chart, and all. If you want to explore, you can go ahead and explore. Okay. I think we are good up to that. So today in today's class, what we are going to learn is we are going to continue NumPy. See, the week before, okay, no, the previous week and that week before, we have learned functions, and in the second session on Thursday, I taught you NumPy, right? Okay, and in between classes were bit disturbed because I have to give reintroduction to the new joinees, and it was like that. So I thought like I'll take one new library. Okay, so this is like in the previous class, I thought like we'll start with a fresh library which can be completed within 1 hour. So that's why I taught you Matplot library, and you have learned how to visualize the data. Okay, an array is given, a list is given. Okay, whatever it is, you can plot them in the terms of x-axis and y-axis and see how well it goes. Okay, so visualization, one of the technique to evaluate your model. If 20 out of 20 values are there, both the lines will be on the same line. Okay, so testing good, training రెండు కూడా ఒకే line లో ఉంటే you have 100% accuracy. Okay, so if both the lines are deviated from each other so much, then we can say the model accuracy is less. Okay, so these and all we will be repeating it, don't worry. AIML లో deep dive చేశాక will be doing that. So according to the schedule, by today's class, we are stopping NumPy. Okay, so in the next class, we will be completing pandas, which means all the prerequisites are over. Prerequisites అంటే ఏఐఎంఎల్ కాన్సెప్ట్ మీకు నేర్చుకోవటానికి కావాల్సిన లైబ్రరీస్ అన్ని అయిపోతాయి. Okay, so first we started with basics, then we learned functions, then we learned NumPy, okay, then Matplot, finally pandas. ఈ 5 లైబ్రరీస్ అయిపోతే మీకు ఏఐఎంఎల్ కి సంబంధించిన ప్రీ రిక్వెజైట్స్ అంటే బేసిక్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ ది ఏఐఎంఎల్ అయిపోయినట్టే. దాని తర్వాత మనం సైపైలోకి డీప్ డైవ్ చేసి లేయర్స్ అని ఎలా కలెక్ట్ చేయాలి, డేటాని ఎలా ప్రాసెస్ చేసి మోడల్ ఎలా ట్రైన్ చేయాలి, ఈ స్టెప్స్ అని చూస్తాం. సో దీనికి ఫస్ట్ డే నేను చెప్పిన క్లాస్ లో ఈ డేటా ఈ మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ క్రియేట్ చేయడానికి 5 స్టెప్స్ చెప్పుంటాను. ఆ 5 స్టెప్స్ ఏంటో చూసి, ఓకే, యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ఇట్ టు మీ. ఓకే, ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్, ద నెక్స్ట్ వీక్, there will be a lot of questions for you guys. If you're answering that questions and you're ready, means I will take it up to the next level. Okay, so let's get started to the in today's class. Today's class is very important. Okay, see, మీరు ఏఎంఎల్ మోడల్స్ లో డేటాని యూస్ చేసుకుని మిషన్ ని ట్రైన్ చేస్తారని చెప్పాను కదా. సో ఈ డేటా అన్నది ఇట్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ రో అండ్ కాలమ్స్, ఇట్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ అన్ ఎక్సెల్ ఫైల్, ఇట్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ సిఎస్వి. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ క్యాన్ బి ఇమేజెస్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ గివ్ ద మోడల్ 100 డాగ్ ఇమేజెస్. ఓకే, 100 డాగ్స్ ఇమేజెస్ ఇచ్చినప్పుడు అది ఆ 100 డాగ్ ఇమేజెస్ ని రీడ్ చేసి బ్రెయిన్ కి ఎక్కించుకుంటుంది. ఓకే, సో ఇట్ విల్ ట్రైన్. ఓకే, దాని తర్వాత నేను 101, ఓకే, ఒక కొత్త డాగ్ ఇమేజ్ ఇచ్చినప్పుడు అది డాగ్ అని రికగ్నైజ్ చేయాలి ఆ ప్యాటర్న్స్ ని బట్టి, ఆ పిక్సెల్ వాల్యూస్ ని బట్టి. ఓకే, ఆ ఇయర్స్ ఇలా ఉన్నాయి దాన్ని బట్టి, 4 లెగ్స్ ఉన్నాయి దాన్ని బట్టి. సో దెర్ విల్ బి లైక్ స్పెసిఫిక్ పాయింట్ మార్కర్స్ ఫ్రమ్ విచ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రికగ్నైజ్ ద పిక్చర్ ఇస్ అ డాగ్ పిక్చర్. అర్థమైందా? సో దీనికి ఇంపార్టెంట్ అయిన వన్ ఆఫ్ ది కన్వర్షన్ ఏంటంటే, యువర్ మిషన్స్ డజంట్ అండర్స్టాండ్ image, correct? So it is like it can understand only the numbers. So what we will do is these numbers will be converted into zeros and ones in the mission level. Okay, అది దాని హెడ్ఏక్ అది చూసుకుంటుంది. కాకపోతే మనం ఇమేజ్ ని ఒక నంబర్ గా కన్వర్ట్ చేసి ఇచ్చే రెస్పాన్సిబిలిటీ మనదన్నమాట. ఓకే, సో ఇది నేను ఒక టాస్క్ గా ఇచ్చాను. ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ people have submitted it or not. Okay, but anyway, I'm going to break it to you today. So I'll show that demo and few of the functions in NumPy, and we are stopping NumPy today, guys. Okay, we are like completing NumPy today. Okay, so let's get started. Let me share my screen. You have any doubts, you can post it in the
what do you say? That WhatsApp group. Okay, fine. So it's audible, right? Hello. Right. Okay, so now I'm going to give the file name. Today is the day 11. Going to rename it. Internet is tad slow, guys. Bear with me. Okay, fine. Okay, fine. So let us see. See, visualization ki what is the library we are using? Matplot. Okay. Numbers తో డీల్ చేయడానికి ఇమేజ్ నంబర్స్ కి కన్వర్ట్ చేయడానికి వాట్ వీఆర్ యూజింగ్ numpy. ఓకే సో ఏ ఒక ఇమేజ్ అయినా రోస్ అండ్ కాలమ్స్ గా మ్యాట్రిక్స్ గా మార్చేస్తుంది అనమాట. ఓకే మీరు రీషేప్ రీసైజ్ ఇవన్నీ నేర్చుకుని ఉంటారు లాస్ట్ క్లాస్ లో. అప్పుడు మీరు చూస్తే రోస్ అండ్ కాలమ్స్ గా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి నంబర్స్. ఓకే సేమ్ లాజిక్ గైస్. ఓకే ఇప్పుడు ఒక ఇమేజ్ నేను లోడ్ చేసి దాన్ని ఒక అరేగా ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాను, ఎలా ప్రీ ప్రాసెస్ చేస్తాను అనేది అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ లైబ్రరీ. సో ఐ మీన్ ఇంపోర్ట్ ది లైబ్రరీ. Okay. What happened to the kernel? Okay, fine. It's working now. Okay. So run. Okay, import numpy as np. Now visualization ki em library kavali. Spell with me. Import matplotlib డాట్ పై ప్లాట్. ఓకే పై ప్లాట్ అన్నది యాక్చువల్ లైబ్రరీ. అది దేని లోపల ఉంటుందంటే మ్యాట్ ప్లాట్ లోపల ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వై ఒక సబ్ ఫోల్డర్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే మెయిన్ ఫోల్డర్ డాట్ సబ్ ఫోల్డర్ నేమ్ ఇస్తాం కదా, సేమ్ లాజిక్ అన్నమాట. ఇదేమో సబ్ లైబ్రరీ, ఇదేమో మెయిన్ లైబ్రరీ డాట్స్ సబ్ లైబ్రరీ. ఓకే సో వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ పై ప్లాట్ ఓన్లీ విచ్ ఇస్ ఇన్సైడ్ మ్యాట్ ప్లాట్ లిబ్. ఓకే మ్యాట్ ప్లాట్ లిబ్ లోపల ఉంటుంది. Okay, done. This is also done. Next, one of the very important, which is a SciPy library, which is a artificial intelligence library that you have to learn is TensorFlow, guys. Okay, TensorFlow చూసారంటే let me show you the markup of TensorFlow. Okay, so TensorFlow అన్నది మెయిన్ లైబ్రరీ. ఓకే సో దాని లోపల మనకి ఏమని ఉంటుందంటే కెరాస్ అన్న ఒక లైబ్రరీ ఉంటుంది. ఓకే సో కెరాస్ లైబ్రరీ లోపల మనకి ప్రీ ప్రాసెసింగ్, ఓకే లీనియర్ మోడల్స్, న్యూరల్ నెట్వర్క్స్, నెట్వర్క్ లేయర్స్, ఇవన్నీ కూడా ఈ కెరాస్ అన్న లైబ్రరీలో ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే దీంట్లో మనం తీసుకోబోయే లైబ్రరీ ఏమో ప్రీ ప్రాసెసింగ్, లీనియర్ మోడల్స్. ఇవి ఈ మూడు కూడా ఏఐ ఎంఎల్ కి సంబంధించినవి. ఇవేమో మోడల్ కి సంబంధించింది కాదు ఈ ప్రీ ప్రాసెసింగ్ అన్నది. కాకపోతే ఆ మోడల్ కి కంపాటబిలిటీ క్రియేట్ చేయటం, అంటే ఆ మోడల్ కి ఆ, ఆ, సరిపోయే డేటాని కన్వర్ట్ చేయటం. డేటాని మనం ప్రాసెస్ చేస్తాం కదా, డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్ అని ఒక స్టెప్ నేర్చుకున్నాం కదా, ఆ స్టెప్ అన్నది మనం ఈ లైబ్రరీ ద్వారా చేస్తాం అనమాట. ఓకే సో వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ దిస్ మార్కప్ ఓన్లీ. సారీ అబౌట్ దట్, లెట్ మీ పుట్ ఇట్ ఇన్ బుల్లెట్స్. Hopefully it will come in bullets. Ain't working. Okay, fine. Anyway, so this is ఫైన్. ఓకే సో మీరు దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మీకు ఎలా తెలిసిపోతుంది. ఓకే సో టెన్సార్ ఫ్లోలో కెరాస్లో ప్రీ ప్రాసెసింగ్, దిస్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇన్ టుడేస్ క్లాస్. సో లెట్ మీ జస్ట్ ఎరేజ్ ఆల్ దిస్. ఇది ఒకటి మాత్రం ఉంచుకోండి. ఓకే సో అవన్నీ నేను అప్కమింగ్ క్లాస్లో చెప్తాను అనమాట. సో ఇప్పుడు మన టెన్సార్ ఫ్లోలో ఉన్న కెరాస్లో ఉన్న ప్రీ ప్రాసెసింగ్ ని ఇంపోర్ట్ చేయాలి. ఈ ప్రీ ప్రాసెసింగ్ లో మనం ఏమి ఈ రోజు ప్రాసెస్ చేయబోతున్నాం? మన సిఎస్సి ఫైల్స్ ప్రాసెస్ చేయబోతున్నామా, ఇమేజెస్ ప్రాసెస్ చేయబోతున్నామా? అకార్డింగ్ టు టుడేస్ క్లాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రాసెస్ ఇమేజ్. సో ఇమేజెస్ ని ప్రాసెస్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ ఎ ఇమేజ్ లైబ్రరీ అనమాట. సో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి దాన్ని ఎలా ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాను. ఫ్రమ్
టెన్సార్ ఫ్లో అంటే టెన్సార్ ఫ్లో నుంచి, ఓకే, డాట్ కెరాస్ నుంచి డాట్ ప్రీ ప్రాసెసింగ్. ఓకే, దేన్ని ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాను? ఇంపోర్ట్ ఇమేజ్. ఓకే, సో ఇది యాక్చువల్ లైబ్రరీ. ఇది దేని లోపల ఉంది? టెన్సార్ ఫ్లో లో కెరాస్ ఉంది, కెరాస్ లోపల ప్రీ ప్రాసెసింగ్, ఈ ప్రీ ప్రాసెసింగ్ లోపల ఈ ఇమేజ్ లైబ్రరీ అన్నది ఉంది. అందుకని నేను లైబ్రరీ పాత్ ఇచ్చి ఈ లైబ్రరీ పాత్ లో ఉన్న ఇమేజ్ లైబ్రరీని ఇంపోర్ట్ చేయని అంటున్నాను. లెట్ us see how it is taking it. It's going to take time, guys. It's a complicated library. Okay, so it has like lot of complex functions in it, so it will take a little bit of like 10 to 15 seconds to load, so don't worry about it. Fine. Okay, done. Okay, now we have imported all the libraries that we require. So this one is to, I'll write the purpose, convert image into array. ఓకే, ఎందుకంటే ఇమేజెస్ మీ ల్యాప్టాప్ కానీ మీ మెషిన్కి కానీ అర్థం కాదు. దే క్యాన్ ఓన్లీ అండర్స్టాండ్ అరేస్ విచ్ ఆర్ ది numbers which are arranged in the form of rows and columns, right? So they cannot be put, I mean, it cannot read the images as it is. Okay, so that's why we are making all these, what do you say, pre-processing techniques. And this is used to view our image. Okay, so, and this one is used to, okay, convert image into array. This one is actually used to convert the array dimensions. Okay, I will tell you what is it, okay, later. So let's run all the libraries once. Okay, then we got it. Right. So let's get started. Now, first of all, I need an image. Correct. I told you in the task, take any one of your childhood photo and try to like convert it into the form of the image. I don't know whether you have done or not. So anyway, I'm teaching you today. So right. So I'm going to take my image path. Okay. So I'm gonna go to my folder and select any image that is there. Okay, so if you see a lot of images from AI and all I have, so I'm going to go with this brain tumor image, or we can go with this anything, go with anything. Okay, so I'm going to go with this scan. Okay, so let's do that. So what I'm going to do is I'll go here, right click it, and there is an option called copy as path. ఓకే, సో కాపీ యాజ్ పాత్ అంటే ఆ ఫైల్ ఉన్న ఫోల్డర్ పాత్ మనకి కాపీ అవుతుంది. ఫోల్డర్ పాత్ తెలుసు కదా మీకు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాల్యూమ్ డిలో ఏ పైథాన్ ఉన్న ఫోల్డర్లో ఐపీవైఎన్బి ఫైల్స్ ఉన్నాయంటే వాట్ యూ విల్ డూ, వాల్యూమ్ డి స్లాష్ పైథాన్ స్లాష్ అండ్ యువర్ ఫైల్ నేమ్ డాట్ ఎక్స్టెన్షన్. కరెక్ట్. సో సేమ్ థింగ్స్ గోనా హ్యాపన్ హియర్. Going to copy it as path and paste it here. Okay, so you can see this users లో home లో downloads లో నాకు ఆ ఫోటో డాట్ పిఎన్జి, జేపీఈజీ కాదు, ఇది పిఎన్జి ఫార్మాట్ లో ఉంది. మీరు జేపీఈజీస్ కూడా యూ క్యాన్ లోడ్ ఇట్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ జేపీజీ అండ్ జేపీఈజీ? ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ వాట్ యూ సే పిక్చర్ ఫార్మాట్స్. యూ ఆల్రెడీ నో అబౌట్ ఇట్, రైట్? ఓకే, సో ఇమేజెస్ అని ల్యాప్టాప్ లోకి ఎక్కించినము, డ్రైవ్ లోకి ఎక్కించినప్పుడు మీరు ఆ ఎక్స్టెన్షన్ చూసుంటారు. ఫైన్. Okay, so let's run this. So it is saying a syntax error. This will come for everybody, guys. So Unicode escape అన్నది ఏంటంటే నా స్లాషెస్ అన్ని ఇలా ఉండటం వల్ల so it is not able to read. And one way to rectify this is come out of that path and give an R there, and it will be gone. Okay, so this is how you rectify the Unicode errors. Okay, sometimes your computer will give you the paths in one way and your Python environment accepts in another way. So don't get be concerned by that. That is not like much significance. So yes, fine. So it is, I'm taking a one image, and where is my image? Image path లో నేను ఆ path ను మాత్రం పేస్ట్ చేస్తున్నాను. ఇమేజ్ లోడ్ అవ్వలేదు ఇంకా. ఓకే, I'm just taking one variable and copying the path in that variable, which is called image path. Okay, now what we'll do is we need
టు లోడ్ ద ఇమేజ్. ఓకే, ఇమేజ్ ని లోడ్ చేయడానికి, ప్రాసెస్ చేయడానికి మనం ఇక్కడ ఒక లైబ్రరీ అప్లోడ్ చేసాం. ఏంటది? ప్రీ ప్రాసెసింగ్ లో ఉన్న ఇంపోర్ట్ ఇమేజ్ అన్న లైబ్రరీ. రిమెంబర్ వన్ థింగ్ గైస్, లైబ్రరీలో సబ్ లైబ్రరీలో అதாவது ఇంకేమైనా ఎక్స్టర్నల్ లైబ్రరీలో ఏమైనా ఉన్న ఫంక్షన్స్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే, ఓకే, సో పిఎల్టీ డాట్ అని ఎలా పెట్టారో ఇక్కడ కూడా ఇమేజ్ డాట్ అని పెట్టాలి. ఓకే, అండర్స్టూడ్. సో డు నాట్ ఫర్గెట్ దట్. లైబ్రరీలో ఉన్న ఫంక్షన్స్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే లైబ్రరీ నేమ్ లేకపోతే లైబ్రరీ నిక్ నేమ్ డాట్ ఫంక్షన్ ఇవ్వాలి, లేకపోతే అది యాక్సెస్ అవ్వదు, అదేంటో తెలియదు అంటుంది. ఓకే, సో నౌ లెట్ us టేక్ అన్ వేరియబుల్ ఇన్ విచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లోడ్ మై ఇమేజ్. ఓకే, సో ఇమేజ్ డాట్ లోడ్ అండర్ స్కోర్ ఐఎంజీ. ఫంక్షన్ పేరేంటి? లోడ్ అండర్ స్కోర్ ఐఎంజీ. రిమెంబర్ దిస్ ఫంక్షన్ వెరీ వెల్. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ గోయింగ్ టు లోడ్ యువర్ ఇమేజ్. ఓకే, ఫైన్. నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్, ఇమేజ్ లోడ్ చేయమన్నా ఎక్కడి నుంచి లోడ్ చేయాలి అంటే, పాత్ ఎక్కడ సేవ్ చేసుకున్నారు? ఇమేజ్ పాత్ లో. సో ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు give my path here. Do not mistype the variable. Okay, so done. Now what we are going to do is we are going to do size manipulation. Okay, for example, dog images 100 images తీసుకోమని చెప్పాను కదా. Okay, let us say I'm going to give all these 100 images to the computer. What happens is ఈ అన్ని ఇమేజెస్ కూడా some 100 into 100 pixels లో ఉన్నాయి. ఓకే, కాకపోతే యూజర్ వచ్చి ఏం చేస్తున్నాడంటే ఒక 250 into 240 into 240 పిక్సెల్స్ ఉన్న ఇమేజ్ తీసుకొస్తున్నప్పుడు నేను అది అక్సెప్ట్ చేయను అని చెప్పలేను. ఓకే, యూజర్ కి తెలియదు నేను ఈ సైజ్ లోనే ఇమేజ్ తీసుకురావాలి, ఆ సైజ్ లోనే ఇమేజ్ తీసుకురావాలంటే ఇంక నువ్వెందుకు, నేనే చూసుకుంటాను కదా అన్నట్టు అయిపోతుంది. సో టు మేక్ థింగ్స్ ఈజియర్, ఇఫ్ ఐ ఆమ్ ట్రైనింగ్ మై మోడల్ విత్ 100 into 100 pixels, ఓకే, I will convert all the user images also into 100 into 100. మీరు ఏం ఇమేజ్ ఇచ్చినా పర్లేదులేండి, మీరు ఇమేజ్ తీసుకురండి, నేను కన్వర్ట్ చేసి మిషన్ అడుగుతాను అని అడగొచ్చు. ఓకే, ఎందుకంటే నా మిషన్ 100 into 100 అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, ఇట్స్ ఓకే. మీరు మీరు ఏ పిక్సెల్ పెద్దగా 1080 పిక్సెల్స్ ఉన్న ఇమేజ్ కూడా మీరు ఇవ్వండి, నేను కన్వర్ట్ చేసి మిషన్ కి ఇన్పుట్ గా ఇస్తాను అని చెప్తున్నాం. ఓకే, ఒక మీడియేటర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ఆల్ దీస్ ప్రీ ప్రాసెసింగ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. ఓకే, ప్రీ ప్రాసెసింగ్ లో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? యూజర్ తెచ్చుకొచ్చి 1080 పిక్సెల్స్ ఇమేజ్ మీకు ఇస్తున్నారు. మిషన్ ఏం అర్థం చేసుకుంటుంది? మిషన్ మీరు ఎలా ట్రైన్ చేశారు? 100 into 100కే మీరు ట్రైన్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ 1080 పిక్సెల్స్ లో ఉన్న ఇమేజ్ ని 100 into 100 ఇమేజ్ గా మనం ఫస్ట్ కన్వర్ట్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, కన్వర్ట్ చేసే ఆ పారామీటర్ పేరు టార్గెట్ సైజ్. వాట్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్? టార్గెట్ సైజ్. సో లెట్ us గెట్ టార్గెట్ అండర్ స్కోర్ size. Okay, so is equal to, I'm gonna go with 234 into 224, or like 224 comma 224 pixels. Okay, so let us run this. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎంత పెద్ద ఇమేజ్ అయినా అది 224 into 224గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకంటే నేను 224 into 224 ఇమేజెస్ ని అక్సెప్ట్ చేసేటట్టు నా మోడల్ ని క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, 1080 will be also converted into 224 into 224. 144 pixels also converted into 224 into 224. ఓకే, పిక్చర్ అండ్ పిక్సెల్స్ ఎక్కువ పిక్సెల్స్ తక్కువ పిక్సెల్స్ దాన్ని కంప్రెస్ చేయడం కానీ ఎక్స్పాండ్ చేయడం కానీ అన్ని కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్ ఇన్ దిస్ స్టెప్. ఓకే, so no matter how big your image is, no matter how different kinds of sizes they bring, we are going to convert all these images into 224 into 224. ఎందుకంటే మీ మోడల్ ని మీరు ట్రైన్ చేసినప్పుడు 224 into 224 అక్సెప్ట్ చేసేటట్టు మీరు ట్రైన్ చేశారు. ఇదే అక్సెప్ట్ చేయాలి, ఈ సైజ్ వస్తే మాత్రమే నువ్వు దాన్ని అనలైజ్ చేయాలి అని చెప్పి మన మోడల్ కి చెప్పాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇంకో సైజ్ ఇమేజ్ తీసుకొస్తే దాన్ని కన్వర్ట్ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈజ్ ప్రీ ప్రాసెసింగ్ లో జరగాలి. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ నౌ. Okay, now let us get to the good part, visualization. Let us see the image and let's see how many 224 into 224 markers are there in that. Okay, so plt dot. Okay, so I am show. ఇది నేను మ్యాథ్ లో చెప్పినప్పుడు చెప్పలేదు, కాకపోతే మేక్ అ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. సో I am show అన్న function ఏమో, it is used to show the image, guys. Okay, so along with that let us also put axis
Okay, let us also use show. Okay, so let's run this. దేర్ యు గో. యాక్సిస్ అంటే జస్ట్ మనకి ఇక్కడ 0, 25, 50 చూపిస్తుంది కదా. సో అవి మార్కర్స్ కి. పిఎల్టీ డాట్ షో అన్నది ఫైనల్ గా ఇమేజ్ ని డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇది లోడ్ చేస్తుంది, డిస్ప్లే చేస్తుంది అనమాట. సో లెట్ మీ మినిమైజ్ ఇట్ లిటిల్ బిట్ అండ్ యూ క్యాన్ సీ 0 to 200 అంటే ఇక్కడ దాకా, ఇక్కడ ఒక 24 పిక్సెల్స్ ఎక్స్ట్రా ఉంది. 0 to 200 ఇక్కడ ఒక 24 పిక్సెల్స్ ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు లోడ్ అండ్ వ్యూ అ ఇమేజ్. How did you load an image? Okay, you took the image path. You used load image function from the image library. Okay, and you can also specify which size you want. Okay, according to your model. Okay, then we are using IM show from the matplot library. Okay, to load it, and with that we added axis. Okay, so to see whether the pixel values that we have given here is applied or not. Okay, 224 అనేది అప్లై అయిందా లేదా అని చెక్ చేయాలి. అండ్ plt డాట్ షో డన్. ఓకే, సో దేర్ యూ గో, యూ హ్యావ్ యువర్ ఇమేజ్ నౌ. ఇప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే వీ హ్యావ్ లోడెడ్ ద ఇమేజ్. ఓకే, సో లెట్ మీ create a cell here. We have loaded the image with the required size. Okay, this part is viewing the image. Okay, so we have viewed. Okay, now what is the next step? Images are useless, guys. Okay, images are useless unless you know how to convert these images into arrays, because your machine is not going to understand the images. It is going to understand only the numbers. Okay, so numbers which correspond to the pixel values of the image. Image లో ఉన్న pixel values ని understand చేసుకోవటం అన్నమాట, pixel by pixel. Now let us convert this beautiful image into array. Let's get there. So I'm going to take IMARR, which corresponds to image array, అని ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను. వేరియబుల్ తీసుకుని, వేర్ డిడ్ యూ సేవ్ యువర్ ఇమేజ్ గైస్? ఓకే, ఐఎంజీలో ఉంది మీ ఇమేజ్, ఐఎంజీలో ఉంది. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే మళ్ళీ ఇమేజ్ లైబ్రరీ యూస్ చేస్తున్నాను. సో ఇమేజ్ లైబ్రరీలో నాకు ఇంకొక ఫంక్షన్ ఉంది విచ్ ఇస్ కాల్డ్ IMG_2_array. Okay, so image dot img2_array, and in the bracket let me give my image file. ఓకే, ఇమేజ్ ఫైల్ ఏమని సేవ్ చేశారు? ఐఎంజీ. ఆ ఫైల్ నేమ్ ఇక్కడ ఇచ్చి ఈ యొక్క ఇమేజ్ని ఇమేజ్ టు అరేగా కన్వర్ట్ చేయమని చెప్తున్నాను. ఈ ఫంక్షన్ దేంట్లో ఉంది? ఇమేజ్లో ఉంది. సో అరేగా కన్వర్ట్ చేసి నాకు ఏఆర్ఆర్గా మనకి సేవ్ చేస్తుంది. సో లెట్స్ రన్ దిస్. ఓకే, అండ్ నౌ లెట్ us see the array, print it. Okay, can you see that your image has been converted into numbers now? Okay, సో ఒక 2 డైమెన్షనల్ ఇమేజ్ అన్నది 2 డైమెన్షన్స్ ఉన్న, ఒక 3 డైమెన్షన్స్ ఉన్న అరేగా కన్వర్ట్ అయిపోయింది అనమాట. ఓకే, దెర్ ఆర్ సమ్ వాల్యూస్ లైక్ 2, 4, 6, 6, 8, ఇలా కొన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ దీస్ వాల్యూస్ అది చదువుకుని ఏ ఏ ఏరియాలో ఎక్కువ పిక్సెల్ వాల్యూ వస్తే ట్యూమర్, ఎక్కువ తక్కువ పిక్సెల్ వాల్యూ వస్తే నాట్ ట్యూమర్, అలాంటివి నేర్చుకుంటుంది అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ లైక్ బిట్స్ sophisticated. We'll talk about it little later, no worries. Okay, so let us go down. Okay, so now you got an array. You have converted an image into an array. Okay, so let us check the shape of this. So image ARR dot, how will you check the shape of an array? Dot shape. There you got it. So 224 into 224 and 3 dimensions. Okay, these 3 dimension array you can create 3 dimensions. Why? Because మీకు ఇమేజ్ సమ్టైమ్స్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ రావచ్చు, సమ్టైమ్స్ కలర్ రావచ్చు. 3 corresponds to 3 కలర్ ఛానల్స్. వన్ ఇస్ రెడ్, బ్లూ అండ్ గ్రీన్, RGB వినుంటారు కదా. సో దట్ ఈస్ వై దిస్ 3 is taken by default. Okay, done. Now let us see.
Okay, so I got 224 and 224 into 3. Okay, now there is a problem, guys. Okay, what exactly the problem is in the neural network? Okay, so let me tell you, neural network అన్నది నెట్వర్క్స్ దాని గురించి డీప్ డైవ్ తర్వాత ఇస్తాను. న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ఇమేజ్ రికగ్నిషన్. ఇమేజ్ రికగ్నిషన్ కి మనం వాడే అల్గోరిథం పేరేంటి? న్యూరల్ నెట్వర్క్. దాంట్లో కన్వల్యూషన్ న్యూరల్ నెట్వర్క్, రికరెంట్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్, ఇలా చాలా న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది ఫస్ట్ స్టెప్. న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ఇమేజ్ రికగ్నిషన్. నౌ దీస్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ can process final step in only one dimension. ఓకే, అది ఇదంతా నేను సిఎన్ఎన్ మీకు నేర్పించేటప్పుడు నేను మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇప్పటికి ఈ రెండు లైన్స్ రీడ్ చేయండి. న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ అన్నవి ఇమేజ్ రికగ్నిషన్ కి మనం యూజ్ చేసే అల్గోరిథం. అల్గోరిథం అంటే ఏంటి? ప్రొసీజర్ టు ట్రైన్ ద మోడల్. ప్రొసీజర్, స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్. ఇప్పుడు ఈ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ అన్నవి ఫైనల్ స్టెప్, ఈ ఇమేజ్ ని కానీ ఈ ఇమేజ్ ని ప్రాసెస్ చేయడానికి అది 1D లోనే ఉండాలి అని అనుకుంటుంది అనమాట. 1D అంటే వన్ కాలం కావాలి దానికి, నాట్ 1D, వన్ కాలం. ఓకే, సో దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాక్సిస్. యాక్సిస్ అన్న కాన్సెప్ట్ నంపైలో ఉంది. ఓకే, సో 0 మీన్స్ ఇట్ ఈస్ కాలం అండ్ 1 మీన్స్ ఇట్ ఈస్ రో. ఇక్కడ ఉల్టా ఉంటుంది అనమాట. యూజువల్ గా 0 రో అంటాం, 1 ఏమో కాలం అంటాం. సో ఇక్కడేమో మనకి 0 కాలం, 1 ఏమో రో. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ షేప్ 224 224 2 3 ఉన్న దాన్ని మనమేమో జీరోత్ యాక్సిస్ లో ఎక్స్పాండ్ చేయాలన్నమాట. వన్ కాలం గా దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ యు సే, let us say you have this measuring tape. ఓకే, సో అదేమో చుట్టి పెట్టుంటే ఒకే చోటు ఉంటుంది. కరెక్ట్. ఓకే, యాజ్ అ పైల్. ఓకే, దెన్ వాట్ యూ విల్ డూ వెన్ యూ ఎక్స్పాండ్ ఇట్ విల్ బి లైక్ వన్ లెంతీ లైన్. సిమిలర్లీ మీ ఇమేజ్ అన్నది ఇప్పుడు ఇట్స్ లైక్ అ పైల్, ఇట్స్ లైక్ అ రౌండ్. ఓకే, దాన్ని మన న్యూరల్ నెట్వర్క్ అక్సెప్ట్ చేయదు. ఓకే, సో అక్సెప్ట్ చేయదు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే రోల్ గా చుట్టి ఉన్న దాన్ని మనం ఎక్స్పాండ్ చేసి థిన్ వైర్ గా తీసుకొస్తున్నాం. సో దట్ ఈస్ ఎక్స్పాండింగ్ దట్ హోల్ డైమెన్షన్స్ ఇంటూ అ సింగిల్ కాలమ్, ఎ థిన్ లైన్. ఓకే, సో దట్ విల్ బి అచీవ్డ్ యూజింగ్ expand dimensions. Okay, so that function I'm going to show it to you now. Okay, now let's go ahead and see expand dimensions. So where is my image array? Image array తీసుకోండి is equal to np డాట్ numpy లో expand dimensions ఉంటుందన్నమాట. సో exp underscore dims. ఓకే, expand dimensions ఏ యాక్సిస్ లో ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాం? I told you we need one column, so axis is equal to 0. Okay, that's all. And also you have to mention from where you are taking it. This is my array. So దీనికి exp అని పెడుతున్నాను, ఎక్స్పాండ్ అయిన తర్వాత అని పెడుతున్నాను. ఓకే, సో I think expand dims. Boom. ఓకే, దేర్ యూ గో. సో ఎక్స్పాండ్ డైమెన్షన్స్ అన్నది మీకు 3 డైమెన్షన్, 4 డైమెన్షన్, 10 డైమెన్షన్, ఎనీ డైమెన్షన్ గా ఉన్న వాల్యూస్ ని ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్ట్రెచ్ ఇట్ అవుట్ ఇన్ టు అ సింగిల్ కాలమ్, బట్ ఇట్ విల్ నెవర్ లూజ్ ఎనీ ఆఫ్ ది డైమెన్షన్స్. ఓకే, సో నౌ లెట్ us చెక్ the size or the shape. Okay, now can you see that there is 1 in the front? Got it right? That's all. So మొత్తం వన్ కాలమ్ గా స్ట్రెచ్ అయినాయి. ఓకే, సో అండ్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ 224 and 224 and 3 dimensions, but everything is stretched into one single column. Everything is inside the one single column. Okay, so like a box. That's all. Okay, now you have expanded it. Okay, now let us view it.
Okay, so this is how, I mean, you cannot find any difference in here, but let's view it. Okay, you can see, so this is another step. Okay, so that's why expanding the dimensions and all. Now you have to learn that all these values are bit complicated. ఓకే సో మనకేమో 2 4 6 ఇలాంటి డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ పిక్సెల్ వాల్యూస్ వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ ద పిక్సెల్ 255 ఓకే సో అన్ ఇమేజ్ క్యాన్ హ్యావ్ 1 పిక్సెల్ వాల్యూ టు 255 పిక్సెల్ వాల్యూస్ ఓకే ఇప్పుడు నేను ఈ వాల్యూస్ అన్ని అబౌవ్ 1 ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ వాల్యూస్ అన్ని బిలో 1 తీసుకురావడానికి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డివైడ్ ఆల్ ద వాల్యూస్ విత్ 255 ఓకే సో what is my final array, guys? IMARRXP, right? So IM reduce pixel values for easy computation. Okay, so let us take IMARRXP. So final image. Okay, IMARRXP తీసుకుని okay is equal to this one divided by 255. సింపుల్ గైస్ దట్స్ ఆల్ ఓకే ఎందుకంటే 255 అనేది మాక్సిమం వాల్యూ సో 255/255 మీకు 1 వస్తుంది 254/255 <1 వస్తుంది సో మన టార్గెట్ ఏంటంటే ఇక్కడ 864 అన్న వాల్యూస్ అన్నిటినీ కూడా <1కి తీసుకురావాలి మాక్సిమం వాల్యూ ఏ ఉండొచ్చు అని చెప్పాను 255 సో నేను మాక్సిమం వాల్యూతో దాన్ని డివైడ్ చేస్తున్నాను దట్స్ ఆల్ సింపుల్ ఓకే సో ఐ హావ్ డివైడెడ్ ఇట్ and I'm going to run this. You can see all the values are <1 now. Okay, easy computation కోసం అంతే ఓకే ఇప్పుడు this image ఈ array అన్నది it is ready to go through your neural network. ఓకే సో ఒక ఇమేజ్ ని ఒక న్యూరల్ నెట్వర్క్ కి అంటే ఒక అల్గారిథం కి ప్రెసెంట్ చేసే ముందు మీరు ఈ ప్రీ ప్రాసెసింగ్ అంతా తెలియాలి ఓకే సో దిస్ ప్రీ ప్రాసెసింగ్ టెక్నిక్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ యువర్ మెషిన్ లెర్నింగ్ సో నేను మీకు మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఈ పార్ట్ ని నేను చెప్పను మీకు సో యూ హ్యావ్ టు ఫిల్ దిస్ పార్ట్ దేర్ అండ్ దెర్ విల్ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆస్క్డ్ టు యూ దట్ టైం ఓకే యు గుడ్ so let me walk you through once again. First, I need NumPy, okay, to convert the dimensions into 1D because neural network accepts only 1D. Second, I need PyPlot to view the image, okay. Third, I need an image library so that the image can be converted into an array, okay. So first step is I'll take the path and use that path and with to load an image with the required size, target size it is called. దాని తర్వాత I'm going to view the image using pyplot library. And I'm using image to array function from image library to convert this image into array. ఈ image ని array కింద కన్వర్ట్ చేయడానికి image to array అన్న ఒక ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేశాను. ఈ ఫంక్షన్ దేని లోపల ఉంది image అన్న లైబ్రరీ లోపల ఉంది. Where is image library? It is inside pre-processing. Where is pre-processing? It is inside Keras. Where is Keras? Keras is inside TensorFlow. So TensorFlow dot Keras dot pre-processing. ఈ ఫోల్డర్స్ అన్ని వాక్ త్రూ అయిన తర్వాత దాని లోపల యూ క్యాన్ ఫైండ్ ద ఇమేజ్ లైబ్రరీ ఆ ఇమేజ్ లైబ్రరీలో ఉన్న వన్ ఆఫ్ ది ఫంక్షనే ఇమేజ్ టు అరే ఓకే సో దట్స్ ఆల్ నౌ యువర్ ఇమేజ్ దిస్ ఇమేజ్ is converted into numbers okay rows and columns a matrix okay I'm checking the shape సో నేను ఇక్కడ ఏ టార్గెట్ సైజ్ అయితే ఇచ్చానో ఆ టార్గెట్ సైజ్ లోనే సో దట్ మెనీ పిక్సెల్స్ క్రియేట్ అయి ఉంటాయి అనమాట ఓకే దట్స్ ఆల్ now I'm going to expand the dimensions. I want everything in a single columned box. So I'm using expand dimensions. Okay, with axis 0. Axis 0 means column and 1 means row. Keep that in mind. Okay, that's all. Now these values are too big. Okay, ఒక వాల్యూ 1 ఉండొచ్చు ఇంకొక వాల్యూ 255 ఉండొచ్చు ఓకే ఇవన్నిటిని కూడా తక్కువ వాల్యూస్ కింద తీసుకురావాలి కాబట్టి ఐ నో ద మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ పిక్సెల్ ఇస్ 255 సో ఐఎమ్ డివైడింగ్ దిస్ అరే విత్ 255 సో 255/255 1 వస్తుంది ఓకే దానికంటే తక్కువ ఉన్న వాల్యూస్ డివైడ్ చేసినప్పుడు మనకు 0 పాయింట్స్ లోనే వస్తుంది సో వీ క్యాన్ బ్రింగ్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్ బిట్వీన్ 0 and 1
Okay, so that's my final step. Okay, once this conversion is made, this image is ready to meet the model. ఓకే, సో మోడల్కి ఒక ఇమేజ్ ఇవ్వాలంటే ఇంత ప్రిపరేషన్ చేయాలి అనమాట. సో డౌట్స్? సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీ హావ్ బీన్ డూయింగ్ ఫర్ ద పాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ గైస్. అండ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ నంపై నేర్చుకున్నాం మ్యామ్, పాండాస్ నేర్చుకుంటున్నాం, ఓకే, మ్యాట్ ప్లాట్ నేర్చుకుంటున్నాం అంటే మీరు సెపరేట్ సెపరేట్ గా నేర్చుకున్న దాన్ని మొత్తం కలిపి ఇక్కడే యూస్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఇందుకోసమే మీకు నంపై మ్యాట్ ప్లాట్ ఇవన్నీ తీసుకున్నాం. ఓకే, సో ఎస్. So along with this, I want you to learn few other functions in NumPy. Okay. So let me walk you through those functions also. So and we will finish NumPy. Okay. So I'll put a mark down. Other important functions of NumPy. ఓకే, ఈ ఫైల్ నేను మీకు ఆబ్వియస్లీ ఐ విల్ సెండ్ యూ దిస్ ఫైల్. ఓకే, సో మీరు వాక్ త్రూ చేసి దీన్ని మీ చైల్డ్హుడ్ ఫోటో కానీ, ఓకే, మీకు మీకు మీ దగ్గర ఉన్న ఏదో ఒక ఇమేజ్ కానీ లోడ్ చేసి దాన్ని అరే కింద కన్వర్ట్ చేసి పిక్సెల్స్ వాల్యూస్ తగ్గించి ఓకే ట్రై చేసి చూడండి. నథింగ్ కమ్స్ టు యూ ఇఫ్ యూ డోంట్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, చెప్తున్నారంటే ఓకే, సో 10 to 11 మీకు క్లాస్, ఓకే 11:30 కల్లా మర్చిపోతారు. Okay, so if you don't practice, mark my words, this is going to help you a lot, okay, when you're doing the project. But if you refuse to practice this, it will be difficult for you. That's all. That's my suggestion. Okay, take it, you will be better. That's all. Finished. Okay, so other important functions of NumPy, we'll see. See, sometimes, let me explain a scenario. Okay, ఇప్పుడు మీరు ఒక ఇమేజ్ రికగ్నిషన్ మోడల్ తీసుకుంటున్నారు. ఇమేజ్ రికగ్నిషన్ అంటే ప్యారెట్ అని చెప్పాలి, డాగ్ అంటే డాగ్ అని చెప్పాలి, క్యాట్ అంటే క్యాట్ అని చెప్పాలి. ఓకే, నేను 4 కేటగిరీస్ తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఒకటేమో క్యాట్. గివ్ మీ మినిట్. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు 4 కేటగిరీస్ తీసుకున్నాను. ఒకటేమో క్యాట్, ఒకటేమో డాగ్, ఒకటేమో ప్యారెట్, ఓకే, ఇంకొకటేమో డీర్. ఇలా 4 ఫోల్డర్స్ ఆఫ్ ఇమేజ్ తీసుకుని ఈ 4 క్లాసెస్ తో, ఈ 4 కేటగిరీస్ తో నేను నా మోడల్ ని ట్రైన్ చేశాను. అంటే ఒక 1000 క్యాట్ పిక్చర్స్ ఇచ్చి ఇలా ఉంటే క్యాట్, ఒక 1000 డాగ్ పిక్చర్స్ ఇచ్చి ఇదేమో కేటగిరీ 2 ఇలా ఉంటే డాగ్, ఒక 1000 ప్యారెట్ పిక్చర్స్ ఇచ్చి కేటగిరీ 3 ఈ విధంగా ఉంటే ఇది ప్యారెట్, ఈ ఇమేజ్ లో ఉన్నట్టు ఉంటే, ఈ 1000 ఇమేజెస్ లో ఉన్నట్టు ఉంటే అది ప్యారెట్. ఓకే, ఇంకొక 1000 ఇమేజెస్ ఇచ్చి ఈ ఇమేజెస్ లాగా ఉంటే ఇదేమో డీర్ అని చెప్పి దాన్ని ట్రైన్ చేశాను ఇప్పుడు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు అవుట్పుట్ అన్నది ఎలా వస్తుందంటే, ఓకే అది కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, మీకేమో ఫస్ట్ క్లాస్ ఏంటి, క్యాట్ కదా, సో 0.001. ఓకే, సెకండ్ క్లాస్ ఏమో డాగ్ కదా, సో 0.12. థర్డ్ క్లాస్ ఏమో ప్యారెట్, 0.99. ఫోర్త్ క్లాస్ ఏమో డియర్, 0.1, సారీ 0.1. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ ఏంటంటే ఇవి ప్రాబబిలిటీస్ గైస్.
ఓకే, నేను ఇప్పుడు దానికి 1000 ఇమేజెస్ ఇచ్చేసి కొత్త ఇమేజ్ ఒకటి తీసుకెళ్ళి ఇదేంటో చెప్పు అని అడుగుతున్నాను అనమాట. అప్పుడు అది నాకు లిటరల్ గా మాట్లాడలేదు కాబట్టి నంబర్స్ రూపంలో నాకు చెప్తుంది. ఇది క్యాట్ అవ్వటానికి ఛాన్సెస్ 0.001, అంటే చాలా లెస్ ఛాన్స్. మీరు ఇచ్చిన ఇమేజ్ డాగ్ అవ్వటానికి 0.12 ఛాన్సెస్, చాలా తక్కువ. మీరు ఇచ్చిన ఇమేజ్ ప్యారెట్ అవ్వటానికి 0.99 ఛాన్సెస్. 0.99 మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ 99%. ఓకే, మీరు ఇచ్చిన ఇమేజ్ డియర్ అవ్వటానికి దెర్ ఇస్ ఓన్లీ 10% ఛాన్స్. సో హూ వన్ ద మ్యాచ్? ఆ ఇమేజ్ ఏంటి? సో ప్యారెట్ got 0.99, which means the machine is 99% confident that the image is parrot. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ప్రాబబిలిటీస్ లో ఆ మనం 4 క్లాసెస్ యూస్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? మనం ఇప్పుడు ఇదేమో జీరో ప్లేస్ లో ఉంటుంది, ఇదేమో ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉంటుంది. జీరో అంటే క్యాట్, వన్ అంటే డాగ్, సెకండ్ ఇండెక్స్ లో ఉన్నది ప్యారెట్, ఫోర్త్ ఇండెక్స్ లో ఉన్నది డీర్. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ లో మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది. మనం చూసి తెలుసుకుంటున్నాం 0.99 అది ప్యారెట్ కాబట్టి ప్యారెట్ అవ్వచ్చు అని చెప్పి. ఓకే, సో ఇదే మనకి 12 కేటగిరీస్ ఉన్నాయి, 13 కేటగిరీస్ ఉన్నాయి, 14 ప్రాబిలిటీస్ వస్తున్నాయి అంటే మనం కౌంట్ చేసుకుని ఏది ఎక్కువ ఏది తక్కువ. సమ్ టైమ్స్ వాల్యూస్ ఇలా ఉన్నాయి అనుకోండి. ఓకే, సో 0.133 ఇలా పెద్ద పెద్ద వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనుకోండి. దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ విచ్ వన్ ఇస్ ద స్మాలర్ నంబర్ అండ్ విచ్ వన్ ఇస్ ద బిగ్గర్ నంబర్. కరెక్ట్? సో దీనికోసం మనం ఏం యూస్ చేస్తామంటే దెర్ ఇస్ అ ఫంక్షన్ కాల్డ్ ఆర్గ్ మ్యాక్స్. ఓకే, సో లెట్ మీ టెల్ యూ హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు వర్క్. ఓకే, సో లెట్ మీ క్రియేట్ అన్ అరే, రిజల్ట్ అరే అని చెప్పి నేను ఒకటి నేనుగా తీసుకుంటున్నాను. సో ఎన్పి డాట్ అరే. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చిన ప్రాబబిలిటీస్ ని ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాను. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ మై రిజల్ట్ అరే. సో ఎన్పి డాట్ argmax ఆఫ్ రిజల్ట్. లెట్ us see what it is going to do. It is giving 2. సెకండ్ ఇండెక్స్ లో మీకు పెద్ద వాల్యూ ఉందంటుంది. ఇది 0th ఇండెక్స్, ఇది ఫస్ట్ ఇండెక్స్, ఇది సెకండ్ ఇండెక్స్. సో ఆర్గ్ మ్యాక్స్ అన్నది ఏం చేస్తుందంటే మీరు ఇచ్చిన అరేలో బిగ్గెస్ట్ వాల్యూని వెతికి దానికి సంబంధించిన ఇండెక్స్ ఇస్తుంది. 0.99 ఆన్సర్ రాలేదు, నాకు 2 వచ్చింది. 2 ఇస్ ద ఇండెక్స్ నెంబర్. Understood? So, argmax usually gives you the index of the maximum value, not the maximum value, it gives the index of the maximum value. Okay, this can be used here. Okay, now let us say you have a two-dimensional array. Sometimes you will get a two-dimensional array, right? So, np dot array. So, ఇది ఫస్ట్ కాలమ్ అనుకుందాం. Comma, I'm going to copy paste it once again and close it. Now this is your two-dimensional array. Let me change the values a little bit. Okay, so let us run this. Okay, now let us view this. So ఇలా ఉంది. Okay, so now what it is going to do is np dot argmax. ఇది రెస్ట్ 1 అని తీసుకుందాం, పైన రెస్ట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి. We'll run this once again. res1 comma axis is equal to 0. ఓకే, సో మనకి ఏం చేస్తుందంటే ఇది కాలం వైజ్. ఓకే, ఎందుకు కాలం వైజ్? ఇక్కడ ఏం చదివాము?
మనం లాస్ట్ లో మీ న్యూరల్ నెట్వర్క్ అన్నది ఓకే ఆ ఎలా అక్సెప్ట్ చేసుకుంటుంది? ఓకే, ఫైనల్ స్టెప్ ఇన్ వన్ కాలమ్ లో అక్సెప్ట్ చేసుకుంటుందని చూసాం కదా. సో నేను ఇప్పుడు కాలమ్ వైజ్ బిగ్గెస్ట్ వాల్యూ ఏంటో చూస్తున్నాను అనమాట. కాలమ్ వైజ్ అంటే దీన్ని కంపేర్ చేసినప్పుడు ఓకే నాకు బిగ్గెస్ట్ వాల్యూ ఏమో వన్ లో ఉంది. ఇదేమో పైరో అంతా జీరోత్ ఇండెక్స్. ఓకే, ఇదంతా ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇండెక్స్. ఓకే, సో కాలమ్ వైజ్ అంటే దీన్ని కంపేర్ చేస్తుంది. సో దీన్ని కంపేర్ చేసి మాక్సిమం వాల్యూ ఎక్కడుంది? జీరో అన్న వన్ లో ఉందా? వన్ ఉంది కాబట్టి మనకు వన్ వచ్చింది. ఇక్కడ జీరోనా వన్నా అంటే 0.12 పెద్దదా 0.2 పెద్దదా? 0.2 పెద్దది. ఓకే, ఈ ఈ వాల్యూస్ అన్ని కూడా మనకి జీరో జీరో ఇండెక్సే. ఇవన్నీ కూడా జీరోనే. కిందవన్నీ కూడా మనకి వన్ ఇండెక్స్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ చూస్తే 0.99 పెద్దదా 0.1 పెద్దదా అంటే మళ్ళీ జీరో ఇండెక్సే పెద్దది. ఇక్కడ రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి ఫస్ట్ అకరెన్స్ తీసుకుంటుంది. ఓకే, సో ఒక యాక్సిస్ వైజ్ కాలమ్ వైజ్ కానీ ఒక రో వైజ్ కానీ మీరు బిగ్గెస్ట్ వాల్యూస్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే మీరు ఇక్కడ యాక్సిస్ నంబర్ మెన్షన్ చేయొచ్చు. జీరో అంటే కాలమ్ వైజ్ బిగ్స్ ఇస్తుంది. వన్ వన్ అంటే రో వైజ్ బిగ్ ఇస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కూడా చూపిస్తాను. ఇప్పుడు ప్రతి రో తీసుకోండి. ఇది ఇది కంపేర్ చేయకుండా ఓకే సో ఇలా కంపేర్ చేస్తుంది ఈసారి. సో దట్స్ వై యూ విల్ గెటింగ్ ఓన్లీ టూ వాల్యూస్. ఓకే, అండర్స్టూడ్. హౌ కమ్? హౌ కమ్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ టూ వాల్యూస్? ఎలా కంపేర్ చేస్తుంది ఈసారి? సో ఇవి రెండు కంపేర్ చేయకుండా ఈ మొత్తంగా ఉన్నదాన్ని కంపేర్ చేస్తుంది. సో వీటిలో ఏది బిగ్? సెకండ్ ఇండెక్స్. ఓకే, ఇదేమో జీరో, ఇదేమో వన్, ఇదేమో టూ. సో టూ అని వచ్చింది అనమాట. సో ఫస్ట్ రోలో ఎవరు పెద్ద వాల్యూ? 0.9 అండ్ దాని ఇండెక్స్ ఏంటంటే టూ. సెకండ్ రోలో ఎవరు బిగ్గెస్ట్ వాల్యూ? 0.3, దాని ఇండెక్స్ ఏమో జీరో. సో దిస్ ఇస్ కాలమ్ వైజ్ బిగ్ వాల్యూస్. ఇఫ్ యూ గివ్ యాక్సెస్ is equal to zero, sorry, row wise, if you give axis is equal to 0, it is going to give you column wise bigger values. So we got four columns, that's why four values are there. We got only two rows, that's why two values are here. In every row, what is the bigger one? In every column, what is the bigger one? If you want to know in the whole array what is the bigger one, we can go ahead and simply use argmax like this. So this is another crucial and very important function that you need to learn, guys. Okay, so take a minute to look at that. So I'm stopping the share right now. Just give me a moment. So that's all for today's class, guys. Okay. So I hope you had understood everything. So in the today's class, we are stopping NumPy. అసెస్మెంట్ బాగా చేయండి. ఈ రోజు క్లాస్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో ఈ లైబ్రరీ పార్ట్స్ ఓకే, యాక్సెస్ జీరో అంటే ఏంటి, యాక్సెస్ వన్ అంటే ఏంటి, అరే డైమెన్షన్స్ని ఎలా ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఏ టు జెడ్ ఈ ఫైల్ని గో త్రూ చేసి
You have to be prepared. Okay. I guess that's all for today. I'm winding up. Okay, so I'll see you in the next class, guys. So next class pandas library ఉంటుంది. What exactly is pandas library? ఇప్పుడు ఇమేజ్ లోడింగ్ అండ్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ అంతా నేర్చుకున్నారు కదా, అలాగే ఎక్సెల్ ఫైల్లో రోస్ అండ్ కాలమ్స్ లో వాల్యూస్ నంబర్స్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఎలా ప్రీ ప్రాసెస్ చేయాలి, దాన్ని ఎలా అరే కింద కన్వర్ట్ చేయాలి, దాన్ని ఎలా ఒక డేటా ఫ్రేమ్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి అని చెప్పి నేర్చుకుంటారు. ఇది ఇమేజ్ హ్యాండ్లింగ్, అదేమో డేటా హ్యాండ్లింగ్ మొత్తం నేర్చుకుంటున్నారు ఇప్పుడు. దాంట్లో ఫస్ట్ పార్ట్ ఏమో ఇమేజ్ హ్యాండ్లింగ్, సెకండ్ ఏమో సిఎస్వి ఫైల్స్, ఎక్సెల్ ఫైల్స్, టెక్స్ట్ ఫైల్స్ ఉంటాయి కదా, అవి ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలన్న దాని మీద మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంటెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, so thank you so much. So if you have any doubts, drop it in WhatsApp group and I'll clear those questions with you. Okay. Please do not text me in the personal window, guys. If you have doubts, no, you can contact the admin, drop it in the WhatsApp group or something. So then, otherwise, let us create one discussion forum. I'll talk with the admin about that, and then we can just go ahead and post the questions there. Okay. Fine. Thank you, guys.